नमस्कार। खबरों के इस बुलेटिन में तुहाडा स्वागत है। मैं हाँ अमरजीत सिंह ते पहला पेश ने चोणवीआं खबरां। CBSE ने कोविड-19 महामारी के मद्देनज़र 10वीं ते 12वीं दीआं बोर्ड ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲਈ विशेष ਮੁਲਾਂਕਣ योजना का ਕੀਤਾ ऐलान। बोर्ड ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ साल ਵਿੱਚ 2 ਵਾਰ ਹੋਣਗੀਆਂ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविन विश्व कनकलेव ਨੂੰ संबोधन किया। प्रधानमंत्री ने कहा है कि विश्व के सारे मुल्कों ਨੂੰ रल के कोरोना विरुद्ध लड़ना होगा। पंजाब विच बिजली की किल्लत का संकट लगातार बरकरार। मुख्यमंत्री ने भरोसा दिवाया कि उन्हों की सरकार वालों बिजली सप्लाई प्रणाली विच कीते गए वड्डे सुधारां सदका छेती ही बिजली की सप्लाई आम वांग बहाल कर दी जाएगी। पंजाब विच खेतीबाड़ी और इस दे नाल संबंधित खेतरां नूं होर उत्साहित करने लई पंजाब सरकार ने 430 करोड़ रुपए के ਵੱਖ-ਵੱਖ प्रोजेक्टां नूं दित्ती मंजूरी। आयुष मंत्री किरण रिजिजू ने क्लीनिकल परीक्षणों की रजिस्ट्री इंडिया CTRI पोर्टल ते आयुर्वेद डेटा सैट लॉन्च किया। समारोह दौरान 4 होर पोर्टल अमर, साही, ईमेदा और RMIS भी लॉन्च किए। सैर सपाटा मंत्रालय ने प्राहुणचारी और सैर सपाटा उद्योग को मजबूत बनाने लई यात्रा.com के नाल समझौते ते कीते दस्तखत। ते हुण खबरां विस्तार नाल। CBSE ने कोविड-19 महामारी के मद्देनज़र 10वीं और 12वीं दीआं बोर्ड ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲਈ विशेष ਮੁਲਾਂਕਣ योजना का ऐलान किया है और इस दे तहत सिक्ख्या सैशन ਨੂੰ 2 हिस्सों में वंड दिता गया है। बोर्ड ने 2021-22 सिक्ख्या सैशन के कोर्स ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਅਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ योजना का ऐलान किया है। CBSE के डायरैक्टर जोसफ इमैनुअल ਵੱਲੋਂ जारी सरकारी निर्देश अनुसार बोर्ड ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ साल ਵਿੱਚ 2 ਵਾਰ ਹੋਣਗੀਆਂ। पहले टर्म की ਪ੍ਰੀਖਿਆ नवंबर-दसंबर 2021 ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ, जबकि दूजे टर्म की ਪ੍ਰੀਖਿਆ मार्च-अप्रैल 2022 ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਿੱਖਿਆ ਸੈਸ਼ਨ 2021-22 ਲਈ ਕੋਰਸ ਤਰਕਸੰਗਤ ਢੰਗ ਨਾਲ 2 ਟਰਮ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੋਰਸ ਨੂੰ 2 ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਜਾਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਬੋਰਡ ਹਰੇਕ ਟਰਮ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਕਰਵਾਏਗਾ। ਸਿੱਖਿਆ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ 10ਵੀਂ ਅਤੇ 12ਵੀਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੋਰਡ 2021-22 ਦੇ ਕੋਰਸ ਨੂੰ ਜੁਲਾਈ 2021 ਵਿੱਚ ਨੋਟੀਫਾਈ ਅੰਤਿਮ ਸਿੱਖਿਆ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਮੈਨੂਅਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਇਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੰਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਲਈ बोर्ड ਵੱਲੋਂ नीति का ऐलान किया जाएगा। बोर्ड ਵੱਲੋਂ यह योजना कोविड महामारी के कारण लियांदी गई है, जिस कारण पिछले साल कुछ विषयों की बोर्ड ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੇ इस साल संपूर्ण बोर्ड ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ रद्द करना पिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि विश्व के सारे मुल्कों को रल के कोरोना विरुद्ध लड़ना होगा। कोविन विश्व कनकलेव ਨੂੰ संबोधन करदे नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कोई भी देश कोरोना महामारी की चुनौती का इकल्लियां सामना नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि भारत ने कोरोना बारे अपने तजर्बे होर देशों नाल साझे किए। प्रधानमंत्री ने कहा कि असीं कोविड ट्रैकिंग लिए तकनोलॉजी का इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि कोविन प्लेटफॉर्म हुण कई होर मुल्कों को भी उपलब्ध होगा। इंडियन सिविलाइजेशन कंसिडर्स the whole world as one family. The pandemic has made many people realize the fundamental truth of this philosophy. That is why our technology platform for COVID vaccination, the platform we call COVIN, is being prepared to be made open source. Soon it will be available in any and all countries. कोविन विश्व सम्मेलन ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਾਰਾ ਵਿਸ਼ਵ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਡਾਕਟਰ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਸਦਕਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਸਕੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਰਾਹੀਂ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਡਾਕਟਰ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬਾਲਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 130 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕੋਈ ਆਸਾਨ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਨੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ 36 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੋਵਿਡ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕੀਤਾ। But also generate data for policy making. Finally,
This platform needed to ensure ease of use while also offering multilingual access. With the agenda in place, experts from my Ministry of Health and those from the Ministry of Electronics and Information Technology came together to co-create this CoWIN platform in ਵਰਚੁਅਲ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਕੋਵਿਨ ਵਿਸ਼ਵ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਤੋਂ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮਾਹਰ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕਾਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਸੰਬੰਧੀ ਤਜਰਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਦਾ ਸੰਕਟ ਲਗਾਤਾਰ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਕਟੌਤੀ ਕਾਰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਰਹੀ ਗਰਮੀ ਅਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਵਧੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ਤੇ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਸਦਕਾ ਛੇਤੀ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਆਮ ਵਾਂਗ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 430 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਨੀ ਮਹਾਜਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ RKVY ਦੀ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ 5 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਬਾਗਬਾਨੀ 6 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ 5, ਮਾਰਕਫੈਡ 2, ਡੇਅਰੀ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ 3 ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ 9 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਸਣੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਵਿਨੀ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਵਿਭਿੰਨਤਾ, ਫਸਲਾਂ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਖੋਜ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਲਾਂਟ ਹੈਲਥ ਕਲੀਨਿਕ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ RKVY ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਗੇ, ਸਗੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਹਾਈ ਹੋਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦਾ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਯੂਟਿਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਭੇਜਣ ਤਾਂ ਕਿ ਨਵੇਂ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਫੰਡ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਆਯੂਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰਨ ਰਿਜੀਜੂ ਨੇ ਕਲੀਨਿਕਲ ਟ੍ਰਾਇਲ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਇੰਡੀਆ CTRI ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਆਯੁਰਵੇਦ ਦੇ ਡੇਟਾ ਸੈੱਟ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਆਯੁਰਵੇਦ ਆਧਾਰਿਤ ਕਲੀਨਿਕਲ ਪ੍ਰੀਖਣਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਆਪੀ ਦਿੱਖ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ। ਪੋਰਟਲ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਰਿਜੀਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਯੁਰਵੇਦ ਅਤੇ ਯੋਗ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਅਮੀਰ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਰਾਸਤਾਂ ਨੇ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਆਯੁਰਵੇਦ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰਵਾਇਤੀ ਗਿਆਨ ਵੱਲ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿ ਆਯੁਰਵੇਦ ਵਿਗਿਆਨਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਡਿਜੀਟਲ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਰਿਜੀਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਯੁਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗਾ। Pandemic time, how much our country has benefited from the Ayush sector. This is for everyone to see, and I'm proud of this achievement. As a minister in the ministry, it is a proud for me to see such tremendous work being carried forward with such a dedicated team of officers, the scholars, and the young scholars. Apart from these portals, 4 important books are being launched, and which includes this, the one on Savarikpa. So all these sections of within the Ayush ministry, each segment, each vertical has taken a great shape. ਆਯੂਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਧੀਨ ਭਾਰਤੀ ਮੈਡੀਕਲ ਖੋਜ ਪਰਿਸ਼ਦ ICMR ਅਤੇ ਆਯੁਰਵੇਦ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਖੋਜ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ CTRI ਦਾ ਆਯੁਰਵੇਦ ਡੇਟਾ ਸੈੱਟ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਿਜੀਜੂ ਨੇ ਸਮਾਰੋਹ ਦੌਰਾਨ ਅਮਰ, ਸਾਹੀ, ਈ-ਮੇਦਾ ਅਤੇ RMIS ਨਾਂ ਦੇ 4 ਹੋਰ ਪੋਰਟਲ ਵੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ।
ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਪਰਾਹੁਣਚਾਰੀ ਅਤੇ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਯਾਤਰਾ.com ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਸਥਾਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਤੇ ਯਾਤਰਾ.com ਨੂੰ ਨਿਧੀ ਅਤੇ ਸਾਥੀ ਵਰਗੇ OTA ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਉੱਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਮੁੱਚੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਠਹਿਰਨ ਦੇ ਸਥਾਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੱਖਣ ਪੱਛਮੀ ਮੌਨਸੂਨ 10 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਸਣੇ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉੱਤਰੀ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਮੌਨਸੂਨ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਅਨੁਸਾਰ ਦੱਖਣ ਪੱਛਮ ਮੌਨਸੂਨ ਦੇ 8 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਪੱਛਮੀ ਤੱਟ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪੂਰਬੀ ਮੱਧ ਭਾਰਤ ਸਣੇ ਦੱਖਣੀ ਦੀਪ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਮੁੜ ਸਰਗਰਮ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਖਾੜੀ ਨਾਲ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਨਮੀ ਵਾਲੀਆਂ ਪੂਰਬੀ ਹਵਾਵਾਂ 8 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਪੂਰਬੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ 10 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉੱਤਰੀ ਪੱਛਮੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਫੈਲਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੱਖਣੀ ਪੱਛਮੀ ਮੌਨਸੂਨ ਦੇ ਉੱਤਰ ਪੱਛਮੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ 10 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੀਚਰ ਐਵਾਰਡ 2021 ਲਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 10 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 10 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ nationalawards2teachers.mhrd.gov.in ਉੱਤੇ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ, ਇੰਚਾਰਜ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਅਧਿਆਪਕ ਇਸ ਅਵਾਰਡ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਅਵਾਰਡ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵਾਸਤੇ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀਆਂ ਗਠਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਹੀ 3 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ 21 ਜੁਲਾਈ 2021 ਤੱਕ ਸੂਬਾਈ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸੂਬਾਈ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਹੋਣਗੇ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰੱਬੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸੀਜ਼ਨ 2021-22 ਦੌਰਾਨ 433 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ 399 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਨਾਲੋਂ 44 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਵੱਧ ਹੈ। ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸੁਧਾਂਸ਼ੂ ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਗੁਜਰਾਤ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਣਕ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ 49 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 43 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਲਈ 84,369 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਖਰੀਫ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸੀਜ਼ਨ 2020-21 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਨੇ 862 ਲੱਖ ਟਨ ਝੋਨਾ ਖਰੀਦਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਖਰੀਦੇ ਗਏ 770 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਤੋਂ 92 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਵੱਧ ਹੈ। ਫਿਲੌਰ ਨੇੜੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵ ਵਿਆਹੇ ਜੋੜੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ASP ਫਿਲੌਰ ਸੁਹੇਲ ਨੀਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਜਲੰਧਰ ਆਪਣੀ ਐਕਟਿਵਾ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਕਟਿਵਾ ਸੜਕ ਤੇ ਤਿਲਕ ਗਈ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਸੜਕ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਏ, ਪਰ ਪਿੱਛੋਂ ਆ ਰਹੀ ਇੱਕ ਭਾਰੀ ਗੱਡੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲ ਦਿੱਤਾ। ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਦਕਿ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਗੀਤਾ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮਾਂ ਦੀ ਤਾਬ ਨਾ ਸਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦਮ ਤੋੜ ਗਈ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਕ ਸਾਡੇ YouTube ਚੈਨਲ RNU DDK ਜਲੰਧਰ ਤੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ RNU ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ ਅਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਤੇ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਨੇ। ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਆਖਰ ਵਿੱਚ ਚੋਣਵੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਤੋਂ। CBSE ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ 10ਵੀਂ ਅਤੇ 12ਵੀਂ ਦੀਆਂ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਲਾਂਕਣ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ। ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 2 ਵਾਰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕੋਵਿਨ ਵਿਸ਼ਵ ਕਨਕਲੇਵ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਰਲ ਕੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਦਾ ਸੰਕਟ ਲਗਾਤਾਰ ਬਰਕਰਾਰ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਸਦਕਾ ਛੇਤੀ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਆਮ ਵਾਂਗ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 430 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ। ਆਯੂਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰਨ ਰਿਜੀਜੂ ਨੇ ਕਲੀਨਿਕਲ ਪ੍ਰੀਖਣਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਇੰਡੀਆ CTRI ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਆਯੁਰਵੇਦ ਡੇਟਾ ਸੈੱਟ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ। ਸਮਾਰੋਹ ਦੌਰਾਨ 4 ਹੋਰ ਪੋਰਟਲ ਅਮਰ, ਸਾਹੀ, ਈਮੇਦਾ ਤੇ RMIS ਵੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਪਰਾਹੁਣਚਾਰੀ ਅਤੇ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਯਾਤਰਾ.com ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਤੇ ਕੀਤੇ ਦਸਤਖਤ। ਦੱਖਣ ਪੱਛਮੀ ਮੌਨਸੂਨ 10 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਸਣੇ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਰਬੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸੀਜ਼ਨ 2021-22 ਦੌਰਾਨ 433 ਲੱਖ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਮਸਕਾਰ।